रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों जेकर किसानों की मीटिंग की गल कर लीए 2 बजे शुरू हुई मीटिंग दे विच जेकर हुण अंदरलियां खबरां की गल कर लीए तो सब तो वड्डी खबर जो तुहानूं एक फोटोआं दिखाउण जा रहे हैं जो किसान आगूआं का कहना सी कि जो सब तो पहलां असीं जो शहीद होए ने इस संघर्ष दौरान जिन्हां दी जान गई है उन्हां नूं श्रद्धांजलि देवांगे। तो वह तस्वीरां जो सामने आ चुकियां ने देख सकते हो तुसीं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि श्रद्धांजलि दी जा रही है। नरेंद्र तोमर ने पीयूष गोयल ने जो इस वक्त जो मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे ने वो मंत्री भी इस जिहड़ा कि श्रद्धांजलि जो दे रहे हैं इस दौरान जो इस संघर्ष विच जिन्हां दी जान गई है। ये तस्वीरां तुहानूं अंदर दियां दिखा रहे हैं। बैठक दौरान सब तो पहला जो किसान आगूआं का कहना सी कि असीं जाके अंदर जो पहला श्रद्धांजलि देवांगे, पर इस वक्त जेकर तुसीं देख सकते हो कि एक पासे जो सरकार के मंत्री सरकार के नुमाइंदे चाहे अधिकारी आ खड़े हुए हैं, दूजे पासे जो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि जिन्ने किसान आगू ने वो खड़े होकर श्रद्धांजलि जिहड़ी कि भेंट कर रहे हैं जो इस संघर्ष दौरान जिन्हां दी जान गई है। तस्वीरां सब तो पहला स्पोक्समैन टीवी ते देख रहे हो। इस तो बाद जेकर गल की जाए तो हुण लंच टाइम हो चुकिया है, लंगर जिहड़ा कि आ चुकिया आ ते किसान जिहड़ा कि हुण लंगर छकणगे। तस्वीरां तुहानूं लंगर जिहड़ा कि दिखा सकते हैं कि जिथे लंगर आया होया छकाया जा रहा, सेवा चल रही है। तो अंदर जिहड़ी कि गड्डी आ किसानां दे लंगर दी अंदर भी एक गड्डी जिहड़ी कि चली गई है जिथे लंगर किसान छकणगे। पर वड्डी गल यह है कि मीटिंग दे विच की हो रहा है इस वक्त, मीटिंग दे विच किस गल ते जिहड़ा कि सवाल खड़े हो रहे हैं, किस गल ते जिहड़ी कि चर्चा हो रही है ते की चर्चा जिहड़ी कि हो रही है तो खास करके की सरकार अगे आई है या फिर सरकार हुण बैकफुट ते जांदी नज़र आ रही है। तो जो अंदर दी खबर है तो ये सामने आया है तक कि कोई भी अजिही गल नहीं हो रही, कोई भी नवी गल अजिही नहीं हो रही जितों ये लगे कि सरकार अगे आ रही है। असीं अंदर कुछ लोगों नाल जो किसान आगू नाल गलबात की तो उन्हों का कहना सी कि सरकार बैकफुट ते जाती हुई नज़र आ रही है, सरकार अगे आउंदी नज़र नहीं आ रही। बेशक चाहे प्रदूषण वाले मामले की गल कर लीए, उन्होंने गल की गई प्रदूषण वाले मामले दे विच कि जो क्रिमिनल लॉ ने वो मदां ने खत्म कीतियां गईयां, किसानों नूं बाहर रखा गया पराली जलाउण तो, चाहे बिजली एक्ट की गल की जाए वो जिहड़ा कि खत्म किया गया, सरकार नहीं लियावेगी। उत्थे सहमति 2 पक्षां दी आ, सरकार ने ऑफर कीते सी ये चीज़ां, सहमति 2 पक्षां दी आ, पर जो गल अगले पड़ावां दी आ जांदी है क्योंकि नरेंद्र तोमर का कहना सी कि असीं किसानां नूं मना लवांगे, असीं किसानां नूं मना लवांगे, पर मनाउण दी कोशिश की जा रही है, पर असफल कोशिश है, नाकाम कोशिश है जो की जा रही है। सो किसान आ जो नहीं मान रहे, वड्डी गल है कि किसान नहीं मान रहे। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि मीटिंग दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, अंदर मीटिंग दीयां तस्वीरां ने किसान ते आगूआं दे विचाले जो बैठक मंत्रियों के विचाले जो बैठक उस दियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो तो विज्ञान भवन के बाहर दियां तस्वीरां ने। इस नाल ही तुहानूं एक होर खबर जो दे दईए कि जिस तरीके नाल किसान संघर्ष अंदोलन और सरगर्म हो रहा आ जां जो आए दिन रणनीति नवीं तैयार होंदी है, पल पल की खबर ना बदल जाता आ, एक नवा मोड़ आ जाता। उस तरह हुण मौसम दे विच जे गल कर लईए तो मौसम दे विच वड्डी तब्दीली देखने को मिल रही है। लगातार 2 दिनों तो जेकर असीं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की गल कर लईए जां दिल्ली दे नाल सरहदां की गल कर रही तो बारिश पै रही सी, तां अज सवेरे कड़ाकेदार धुप्प निकलती है। बेशक इस धुप्प के जरिए जे असीं ठंड जो अत की ठंड पै रही सी उत्थों किसानां नूं राहत मिली, लेकिन हुण फिर एकदम मौसम है जो बदल चुकिया है तो मीह आउण दी वड्डी संभावना बनती जा रही है, जिस करके ठंड होर वध सकती है तो किसानों नूं परेशानी हो सकती है। सो इस वक्त गल हो रही सी कि मीटिंग दे विचों की निकल के आवेगा, तो दस दईए कि सरकार अगे आउण दी बजाए पिछे हटती हुई नज़र आ रही है। जो अंदर की खबर है पिछे हटती नज़र आ रही है। MSP की गल होंदी है, MSP ये हुंदा सी कि MSP सरकारी गारंटी बनाई जाएगी, APMC एक्ट लागू रहण दा भरोसा दिता जाएगा, लेकिन अजिहा कुछ भी अंदर हजे नहीं हो रहा। एक किसान आगूआं दे अंदर दीयां गल्लां ने मीटिंग दौरान कि पाठ पढ़ाया जा रहा कि असीं तुहाडीआं 2 गल्लां मन्नियां ने बाकी साडीआं मान लो, ये चीज़ां अंदरों हो रही ने। तुसीं तस्वीरां देख रहे हो विज्ञान भवन के बाहर दी, तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं इस वक्त। तो ये जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उस वल्लों जो लंगर की सेवा की जा रही है, तो इत्थे बाहर जो मीडिया कर्मी ने पत्रकार भाईचारे दे जिहड़े कि लोग ने वो इत्थे लंगर छक रहे हैं। पर अंदर जो तस्वीरां ने वो भी तुहानूं दिखाइयां कि अज किस तरीके नाल श्रद्धांजलि दी गई, तो बयानां दा दौर लगातार जारी है। इस दौरान
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਧਣੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਪੇਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਲਚਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਐ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਤੋਰਿਓ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਲਟਕਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਸੋਗੇ। ਸੋ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜੋ ਬੈਠਕ ਆ, ਅਖੀਰਲੀ ਬੈਠਕ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੌਸਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਫਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 20% ਸਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਛ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਹਾਥੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, MSP ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਵਾਬੀ ਕਲਾਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ MSP ਆ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਆਫਰ ਹੋਰ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਕੀਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਰਮ ਪੱਖ ਕੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜੋ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, APMC ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਟੂ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਜਾਮ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ
ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा कि कढ़िया जाना सी 31 तरीक नूं, तां उन्हां दा कहना सी कि जो बैठक होई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो सरकार इतकी मन्ना ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ 20% ਜਿੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20% ਜਿੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੋਈ 20% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪੇਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਟੂ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਮਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਸਰਗਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪੁਖਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਰਮ ਪੱਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਜੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ 20% ਜਿੱਤ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 20 ਜਾਂ 30% ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਫਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, MSP ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ APMC ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ।